मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल एसकेएलआर एजुकेशन। आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर कहानी और गल्प विभागर तृतीय गल्प विपन्नर उद्धार गल्पटीर अभ्यास कार्य करबा। ता आगरु आमे टिके लेखक परिचय जानिबा। लेखक होउछंती रामकृष्ण नंद। जणे नीतिवादी साहित्य स्रष्टा थिले। जणे निष्ठापर शिक्षकर धर्म तांकर प्रत्येक साहित्य सृष्टि रे परिलक्षित हुए। तांकर रचनावली मध्यरे जीवन रहस्य, लेखनीर पाठशाला, भाबी देखंतु और जीवन तरंग प्रभृति प्रधान। से संसार पत्रिकार संपादक थिले। से आम मानकर अति प्रिय प्रार्थना आहे दयामय विश्वविहारीर रचयिता। विपद और प्रतिकूल परिस्थिति को भय न करी दुर्गत मनिषर सेवा करिबा प्रकृत मानविकता। लेखक एही विपन्नर उद्धार विषय रे हा उपस्थापन करिसंती। अभ्यास प्रश्न उत्तर करबा आगरु आमे टिके कठिन शब्दार्थ गुड़िक देखिबा। कठिन शब्दार्थ गुड़िक हैला साध्यातीतर अर्थ जहा आयत करिबा संभवपर नुहे। दुर्भेद्य अर्थ जहा भेद करिबा कष्टकर। उपनीत अर्थ पहुँचीबा। दुर्लग्न अर्थ जहाकू लंघन करिबा कष्टकर। आवर्त अर्थ भौरी। कंटकाकीर्ण अर्थ कंटारे परिपूर्ण। जुगपत अर्थ एक समय रे। अभ्यासर 1 नंबर है उत्तर कुह। क ब्रिस्बेन रु उड़ाजाहाजटी केउ आड़े जाउथिला। उत्तर ब्रिस्बेन रु उड़ाजाहाजटी सिडनी अभिमुखे जाउथिला। ख उड़ाजाहाजरे केते जण यात्री थिले। उत्तर उड़ाजाहाजरे 7 जण यात्री थिले। ग ओरिली किए। उत्तर ओरिली जणे पशुपालक। घ ओरिलींकु दुर्गम अरण्यरे किए बाट कढ़ाइला। उत्तर ओरिलींकु दुर्गम अरण्यरे तांको शरीरर 2 गुण विक्रम और 7 गुण साहस बाट कढ़ाइला। उ इंग्रेज युवक जनक किए। उत्तर इंग्रेज युवक जनक दुर्गत विमानटीर जणे हतभाग्य यात्री। से लंडन सहरर व्यवसायी। च लेखक केउ स्थानटीकु मानव जातिर एक तीर्थभूमि बोली कहिसंती। उत्तर ऑस्ट्रेलिया रे जनसंचारहीन पर्वत उपरे जेउठारे एक शिलाखंड उपरे इंग्रेज युवकंकर प्राणवायु बाहरी जाइथिला सेही स्थान रे तांकर समाधि निर्मित हैला। लेखक सेही स्थानटीकु मानव जातिर एक तीर्थभूमि बोली कहिसंती। 2 नंबर 2 बा 3टी वाक्य रे उत्तर लेख। क ओरिली विमान दुर्घटना विषय रे जानिबा पई आग्रही हेले काहीकि। उत्तर ओरिली रेडियो एवं संवादपत्रु विमान दुर्घटना विषय रे अवगत होइथिले। तांकर घर निकटरे विमान पथ जाइथिबारु से ए संपर्क रे अधिक जानिबा पई आग्रही हेले। ख ओरिली केउ निष्पत्ति नेले। उत्तर पर्वत श्रेणीर उच्चता, मेघ और वायु स्रोतर अनिश्चित गति इत्यादि विषय विचार करी से निष्पत्ति नेले जे प्रबल तोफानर आवर्तरे पड़ी विमानटी हुए तो खसी पड़िथिबो एवं पहाड़ देहरे पिटी होई ध्वंस पाई जाइथिबो। ग ओरिली और इंग्रेज युवकंकु काहीकि महनीय चरित्र कुहा जाइछि। उत्तर दुर्गतंक निमित्त ओरिलींक त्याग अतुलनीय एवं साथी मानंक पई इंग्रेज युवकंक आत्मत्याग अवर्णनीय। तेणु ओरिली और इंग्रेज युवकंकु महनीय चरित्र कुहा जाइछि। घ वीर युवक मृत्यु तुमको अमर करिछि एकथा किए काहाकू ओ काहीकि कहिसंती। उत्तर ए कथा लेखक इंग्रेज युवकंक उद्देश्य रे कहिसंती कारण इंग्रेज युवक दुर्गत साथी मानंकु साहाय्य करिबा पई जाई असफल होइथिले मध्य ताहा तांकर महनीय कर्म। तेणु तांकर मृत्यु तांकु अमर करि पारिछि। उ ओरिलींक ठारू केउ महत् गुण आमे शिक्षा कलु। उत्तर विपद और प्रतिकूल परिस्थिति को भय न करी दुर्गत मनिषर सेवा करिबा ही प्रकृत मानविकता। ओरिलींक ठारू आमे एही महत् गुण शिक्षा कलु। 3 नंबर पूर्वापर संपर्क सह सरल भाषा रे बुझाई दियो। क मृत्यु तुमको अमर करिछि विफलता तुमको गौरवमंडित करिछि। उत्तर मृत्यु ... करिछि। संसित गद्यांशटी विपन्नर उद्धार शीर्षक गल्परु आनीत। एही प्रसंगरे लेखक रामकृष्ण नंद इंग्रेज युवकंक महत्वपूर्ण आत्मत्याग वर्णना करिसंती।
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଇଂରେଜ ଯୁବକ। ସେ ଥିଲେ ଲଣ୍ଡନ ସହରର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସଙ୍ଗୀଦ୍ୱୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଆହତଜନିତ ତୀବ୍ର ଦାହ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସାହାଯ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଶୈବାଳ ଜଡ଼ିତ ପିଚ୍ଛିଳ ପ୍ରସ୍ତରରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ 25 ଫୁଟ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଆଖି ପଦାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା, ହାତର କଚଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ହତଜ୍ଞାନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତଥାପି କିଛି ସମୟ ପରେ ସଜ୍ଞା ପାଇ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ଗୋଟିଏ ଗଛମୂଳେ ଭରା ଦେଇ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନେଉ ନେଉ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରିଛି, ବିଫଳତା ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଖ. ନିମ୍ନମୁଖୀ ଜଳସ୍ରୋତ ଓ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ସାଧକର କିଏ ଗତିରୋଧ କରିପାରିବ? ଉତ୍ତର ନିମ୍ନମୁଖୀ ... କରିପାରିବ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ବିପନ୍ନର ଉଦ୍ଧାର ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପରୁ ଆନୀତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ପଶୁପାଳକ ବର୍ନାର୍ଡ ଓରିଲିଙ୍କର ଦୃଢ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ଓରିଲି ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟପଥ ଦେଇ ଗତି କଲେ। ଘଞ୍ଚ ତରୁଲତା, କଣ୍ଟକାକୀର୍ଣ୍ଣ ଗୁଳ୍ମ ଜାଲ, ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ମକ୍ଷିକାମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଓ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିଶାଳ ଶିଳାଖଣ୍ଡର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହୋଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଦେହର କ୍ଷତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ ଥିଲା। ସେ ଉନ୍ମାଦଗ୍ରସ୍ତ ପରି ଅରଣ୍ୟର ଦଗ୍ଧ ବାଦାମୀ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ନିମ୍ନମୁଖୀ ଜଳସ୍ରୋତ ଓ ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଜ୍ଞ ସାଧକର ଗତିରୋଧ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓରିଲି ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଗ. ଓରିଲିଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ଆବିର୍ଭାବ ତାଙ୍କ ମୁମୂର୍ଷୁ ପ୍ରାଣରେ କି ଅପୂର୍ବ ସାହସ ଓ ଭରସା ଦେଇଥିବ, ତାହା କେବଳ ଅନୁଭବର କଥା। ଉତ୍ତର ଓରିଲିଙ୍କ ... କଥା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ବିପନ୍ନର ଉଦ୍ଧାର ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପରୁ ଆନୀତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଇଥିବା 2 ଜଣ ଦୁର୍ଗତ ଓରିଲିଙ୍କୁ ଦେଖି କିଭଳି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓରିଲି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ 2 ଜଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ୍ମତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଓରିଲିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ ନବଜୀବନ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇ ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶୀତ ବର୍ଷା ସହି 9 ଦିନ କାଳ ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଟାଇଥିବା ସେହି 2 ଜଣ ବିପନ୍ନ ଓରିଲିଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଓରିଲିଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ଆବିର୍ଭାବ ସେମାନଙ୍କ ମୁମୂର୍ଷୁ ପ୍ରାଣରେ କି ସାହସ ଓ ଭରସା ଦେଇଥିବ, ତାହା ହିଁ ଅନୁଭବର କଥା। 4 ନମ୍ବର. ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ବିପତ୍ତି। ବିପତ୍ତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପତ୍ତି। ଦୁର୍ଗମ। ଦୁର୍ଗମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସୁଗମ। ସାହସୀ। ସାହସୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଭୀରୁ। ନିକଟ। ନିକଟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଦୂର। ଅନିଶ୍ଚିତ। ଅନିଶ୍ଚିତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ। ଧ୍ୱଂସ। ଧ୍ୱଂସର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି। ଶୂନ୍ୟତା। ଶୂନ୍ୟତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଆଚ୍ଛାଦିତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅନାଚ୍ଛାଦିତ। ଅଗ୍ରସର। ଅଗ୍ରସରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅନଗ୍ରସର। ହତଭାଗ୍ୟ। ହତଭାଗ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଭାଗ୍ୟହୀନ। ଜୀବିତ। ଜୀବିତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ମୃତ। ଅବସନ୍ନ। ଅବସନ୍ନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରସନ୍ନ। ଅନାହାର। ଅନାହାରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆହାର। 5 ନମ୍ବର. ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଗିରି। ଗିରିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ପର୍ବତ, ଭୂଧର, ଶୈଳ, ମହୀଧର, ଶିଖରୀ। ବ୍ୟୋମ। ବ୍ୟୋମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଆକାଶ, ନଭ, ଗଗନ, ଖଗ। ଅରଣ୍ୟ। ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ, ବନ, କାନନ, ବିପିନ। ଶିଳା। ଶିଳାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ପଥର, ପାଷାଣ, ପ୍ରସ୍ତର। ପଥ। ପଥର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ବାଟ। ତାପରେ ତଡ଼ିତ୍। ତଡ଼ିତ୍ର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ବିଜୁଳି, ଘନବହ୍ନି, କ୍ଷଣପ୍ରଭା। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା
ମରଣ କାଳ। ତାପରେ ତରୁ, ତରୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ବୃକ୍ଷ, ପାଦପ, ଶିଖରୀ, ଦ୍ରୁମ। ତାପରେ ବାୟୁ, ବାୟୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଅନିଳ, ପବନ, ସମୀର, ସମୀରଣ। 6 ନମ୍ବର କୂଳେ କୂଳେ ଧାରେ ଧାରେ ପରି ଆଉ 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଗାରେ ଗାରେ, ବାଟେ ବାଟେ, ମୁଖେ ମୁଖେ, ଟିକେ ଟିକେ, ଧୀରେ ଧୀରେ। 7 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଏକବଚନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁବଚନରେ ପରିଣତ କର। ଉଦାହରଣ ବାଳକ ଏକବଚନ, ବାଳକମାନେ ବହୁବଚନ। ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖୁଛି ଯାତ୍ରୀ, ଯାତ୍ରୀର ବହୁବଚନ କ'ଣ ହେବ? ଯାତ୍ରୀମାନେ। ବିମାନ, ବିମାନର ବହୁବଚନ ହେଲା ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ। ପର୍ବତ, ପର୍ବତର ବହୁବଚନ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ। ଘୋଡ଼ାଟିଏ, ଘୋଡ଼ାଟିଏର ବହୁବଚନ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ। ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ବହୁବଚନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁର ବହୁବଚନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ମୋତେ, ମୋତେର ବହୁବଚନ ହେଲା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ। ତୁମକୁ, ତୁମକୁର ବହୁବଚନ ହେଲା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ। ସେ, ସେର ବହୁବଚନ ହେଲା ସେମାନେ। ଆଉ ଯୁବକ, ଯୁବକର ବହୁବଚନ ହେଲା ଯୁବକମାନେ।